Hello, good morning, friends. So, we have started chapter projection of solid. In previous lecture, we have taken one problem and two stage from this problem. Okay, am I right? Yes, sir. Okay. Sir. So, today we will see one more problem. We try to cover three stages in that problem. Is that whiteboard visible? So, we will start now. The people who are not entering up till, so they don't want to study. They are not interested in learning. So take down problem, we will take simple problem, and in that we can cover uh, these three stages. Okay, write down a pentagonal prism, sorry, a square prism. Instead of pentagon, write down a square prism. A square prism is resting on one of the corner. A square prism resting on one of the corner of its base on the HP, on the HP, full stop. The longer edge, the longer edge containing that corner, the longer edge containing that corner is inclined at, is inclined at 40 degree, 40 degree to the HP, to the HP, and 30 degree, 30 degree to the VP, to the VP, full stop. The base side of prism, the base side of prism is 40 millimeter, and height 70 millimeter, and height 70 millimeter, full stop. Draw the projections of the solid, draw the projections of the solid, full stop. So this one is the problem. I will write given here, you check whether the given written are correct or not. Okay, so the given square, सगळ्यांनी समजावून घ्या, काही काढू नका, because understanding is important. त्यांनी काय दिलेलं आहे, एक स्क्वेअर प्रिझम दिलेला आहे. ओके, ज्याची साइड किती आहे, किती आहे साइड, 40 mm. 40 millimeter, and height 70. height given is 70. Then they given it is resting on one of the corner of base. Of base in HP. This is very important. पहिल्या स्टेज मध्ये हे सेंटेन्स खूप महत्वाचं आहे.
then the longer edge containing that corner, म्हणजे त्या longer edge ज्याच्यामुळे तो कॉर्नर तयार झाला किंवा त्या कॉर्नर मधून निघणारी जी एज आहे लॉंगर, त्याचा HP बरोबरचा अँगल किती दिलेला आहे? 40 डिग्री. म्हणजे हा कोणता अँगल दिलेला आहे? पाय. HP बरोबरचा अँगल इट इज थीटा. This angle is theta. Theta is equal to 40 degree. And the same line, म्हणजे त्याच लाईनने VP बरोबर काय अँगल केलेला आहे? परत 30 डिग्रीचा अँगल केलेला आहे, म्हणजे फाय दिलेला आहे. VP बरोबरचा दिलेला जो ट्रू अँगल असतो तो फाय असतो आणि HP बरोबर दिलेला जो ट्रू अँगल असतो तो थीटा असतो. Okay, that we have learned before also. So this one is the given. Now we will start to solve the problem. For that we will take one projection line. So we will draw here. Okay, so this is XY. So त्याच्या अगोदर मी एक स्क्वेअर प्रिझम काढून दाखवतो सगळ्यांना लक्षात येण्यासारखा. So this is the स्क्वेअर प्रिझम, ज्याला किती कॉर्नर असतात स्क्वेअर प्रिझमला? स्क्वेअर प्रिझमला किती कॉर्नर असतात? 8 कॉर्नर्स असतात. लॉंगर एज किती असतात? 4. ओके, लॉंगर एज 4 असतात. 2 बेसेस असतात. So this is the square prism. ओके, आता याच्यामध्ये हा कॉर्नर वरती ठेवलेला आहे, म्हणजे राईट साइडला काय आला पाहिजे? कॉर्नर यायला पाहिजे. मग जर कॉर्नर यायचा असेल तर आपल्याला अगोदर साइडला, हा जर आपण टॉप व्ह्यू मध्ये बघितला असा ठेवलेला आहे, आणि जर टॉप व्ह्यू मध्ये बघितला तर टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला काय दिसेल? स्क्वेअर दिसेल. बघा बरं का, हे इम्पॉर्टंट आहे, कारण तुम्हाला MCQ मध्ये असे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. if the square prism is resting on the HP, then what will be on its base, then what will be the top view? Square, rectangle or something options are given. Okay, so हे जर तुम्हाला समजलं व्यवस्थित तर ते MCQ पण एवढे अवघड जाणार नाहीत. ओके, सो आय विल ड्रॉ हिअर. आता तो इक्वली इन्क्लाइनेड काढावा लागेल. ओके, दोन प्रकारे काढू शकतो आपण. या ठिकाणी माउसला काय झालंय काय कळना. हा, एक म्हणजे असा काढू शकतो आपण. स्क्वेअर दोन प्रकारे काढू शकतो इथं, म्हणजे पहिल्या पोझिशन मध्ये, आणि दुसरा जो आहे तो असा काढू शकतो. दोन्ही स्क्वेअर आहेत, तर दोन्ही पैकी कोणता सिलेक्ट करावा लागणार आहे आपल्याला? कसा काढावा लागणार आहे? फर्स्ट वन. का फर्स्ट वन काढावा लागणार आहे? रेस्टिंग ऑन अ कॉर्नर. जर सेकंड टाइपचा काढायचा असेल तर कसं द्यायला पाहिजे प्रॉब्लेम मध्ये? रेस्टिंग ऑन बेस एज असं द्यायला पाहिजे. ओके, बेस म्हणून चालणार नाही. बेस म्हणलं म्हणजे तो प्लेन असा ठेवला गेला, हा ठेवलेला आहे तो बेस वरती ठेवलेला असा. ओके, बेस एज वरती ठेवला असेल तर आपल्याला असा ठेवावा लागेल, आणि नंतर मग टिल्ट केला की बरोबर ही जी एज आहे ती काय होईल? HP वरती रेस्ट होईल. मग जर असा काढायचा असेल आपल्याला तर आपल्याला अगोदर साइडला 40चा असा काढून घ्यावा लागेल. पहिल्यांदा आपल्याला साइडला इथं 40 मिलीमीटरचा
ड्रॉ करून घ्यावा लागतो. जसं आपण प्लेन मध्ये सुद्धा मला वाटतं हे केलेलं आहे. आणि याचा एक डायगोनल काढायला लागतील आपल्याला, तरच तो आपल्याला बरोबर कॉर्नर एका साइड वरती घेता येईल. हा असा साइडला काढायचा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे जे डायगोनल्स आहेत ते इथे ड्रॉ करून घ्यायचे अगोदर. त्याच्यानंतर इथून एक बरोबर याच्या मध्यावरून याला परपेंडिक्युलर, ॲक्युरेट परपेंडिक्युलर दुसरी लाईन मी ड्रॉ करतो. ओके. त्याच्यावरती या सेंटर पॉइंट पासून कोणत्याही एका कॉर्नरचं डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतो आणि इथं मी मार्क करतो. ओके. कोणीतरी काहीतरी चॅट मध्ये टाका, सर साइड देताना थोडी कमी देत जावा, 3 स्टेज बसत नाहीत एका पेजवर. ठीक आहे. तुमचे जर बसत नसतील तर साइड तुम्ही कमी घेतली तरी चालेल, काय अडचण नाही. ठीक आहे. इन्स्टेड ऑफ 40 यू कॅन टेक 30 अँड हाईट यू कॅन टेक 60 जर पेज वरती बसत नसेल तर. ओके. जेवढे या बाजूला घेतलेलं आहे तेवढंच या बाजूला, तेवढ्याच डिस्टन्स वरती या बाजूला, आणि या बाजूला हे कंपासने तुम्ही इझिली घेऊ शकता. ओके. आता हे काय करायचं आपल्याला, कनेक्ट करायचे आहेत. So this one is the one base side, this is another. Okay. So this is the square which is resting on one of its corner. Corner मी काय केला, राईट साइडला घेतला. आता याला मी नोटेशन देतो. आता या ठिकाणी प्रत्येक कॉर्नरला आपल्याला किती नोटेशन द्यावे लागणार आहेत, 2 नोटेशन द्यावे लागणार आहेत. सो हियर इट इज AH डॅश. त्याच्यानंतर इथं BH डॅश, इथं CH डॅश, आणि हा इथं DH डॅश. ओके. इथपर्यंत समजलं? कोणाला काही शंका? No, sir. Anybody having any problem? Then here axis O comma O dash. ओके. हा ऍक्सिस आहे. ऍक्सिस ऑलरेडी आपल्याला तिथे मिळतो, कॉर्नर पॉइंट जिथे क्रॉसिंग पॉइंट्स आहेत त्याच्यात. त्याच्यानंतर आपण आता याचे प्रोजेक्शन वरती घेऊ. इथपर्यंत सगळ्यांना समजलेलं आहे. सो टेक प्रोजेक्शन इन अ 4 डायरेक्शन. काय झालंय माउसला? वन सेकंड, माउस जरा वर्क होत नाही व्यवस्थित. So this one is the third line. Take height here. Height given 70. So if suppose this is 70, draw line at the 70. ओके. थोडंसं स्लो काढलं म्हणजे येतंय. हा, तर ह्याच्यामध्ये जो काय सॉलिड आहे आपला तो डार्क करून घेऊ.
त्याच्यानंतर इन अपोवर डिरेक्शन okay. So this one is the front view. काय व्हायला लागले हे? Okay, so this one is the front view. Give name to that. Here we have one point, that is AH. AH. AF. AF. Okay, sorry. का माझं विसरते सारखं. It is AF. Here it is AF dash. Okay. Here it is. इथं B आणि C आहे, त्यांना नाव देतो अगोदर मी. सो याचं नोटेशन मी या साईडला घेतो बरं का. सो दिस पॉइंट, इथे किती पॉइंट आहेत, कोणते कोणते आहेत? DF, BF. Okay, BF and DF, correct. So it is BF, DF. Okay. Similarly, now here we have point CF. Here it is CF dash. इथं परत दोन नाव आहेत, BF dash, and here it is DF dash. ओके, इथपर्यंत समजलं? कोणाला काही शंका? यू कॅन राईट हिअर ओ डॅश ऑल्सो. ओके, इथं लिहितोच मी, परत कुठला तरी प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला हे उपयोग आलेला. आता ऍक्सिस बरोबर काही त्यांनी दिलेलं नाही, त्याच्यामुळे सगळीकडे मी ऍक्सिस काढण्याच असं नाही बरं का. जर ऍक्सिस बरोबर अँगल वगैरे दिला तर तो मात्र नक्की काढायला पाहिजे. शक्यतो काढलेला चांगलंच आहे, पण इथं जास्त कॉम्प्लिकेटेड दिसू नये म्हणून मी तो ऍक्सिसचं जास्त हे घेत नाही सध्या. ओके, ही झाली फर्स्ट स्टेज. नाव सेकंड स्टेज. व्हॉट दे गिवन? दे गिवन थीटा. So the line passing through that corner is making an angle of 40 degree with the HP. त्याच्यामधून पास, ज्या कॉर्नर वरती रेस्ट होणार आहे त्याच्यामधून पास होणारी लॉंगर एज कोणती आहे? CF. CF डॅश. ओके, त्याचा अँगल किती दिलेला आहे? 40 डिग्री. 40 डिग्रीचा दिलेला आहे. मग तुम्ही ही जी डायग्राम आहे, म्हणजे ही जे फर्स्ट सॉलिड आहे, हे मी अशा प्रकारे टिल्ट करतो. हा जो सॉलिड आहे हा मी अशा प्रकारे या बाजूला टिल्ट करतो की, हा एक मिनिट, हा 1 सेकंड. So see here, now this solid is tilted towards this side to make this line CF dash as a 40 degree with the XY. ओके, मग त्या दृष्टीने मी काय करतो, इथं ठराविक अंतर घेतो एवढं, याच्यापासून ह्याच्यामध्ये मिक्स होऊ नये अशा पद्धतीने टेंटेटिव्ह अंतर इथं घेतो आणि 40 डिग्रीचा अँगल घेतो. आता याच्या प्रोपोर्शन मध्ये बाकीची डायग्राम पण टिल्ट होणार, बाकीच्या लॉंगर एज, बेस सगळं. मग इथं अँगल आहे 90, म्हणून इथून हा 90चा अँगल घेतो इकडं. ओके, त्याच्यानंतर इथून एवढं डिस्टन्स मेजर करतो आणि थोडंसं अजून पुढे घेतो. ओके, आणि त्याच्यापासून जी काय लाईन जाणार आहे ती लाईन ड्रॉ करतो इथं. त्याच्यानंतर इथून CF पासून या BF DF पर्यंत डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतो आणि तिथून बरोबर मध्यावर. तुम्ही कंपास मध्ये डिस्टन्स घ्यायचा व्यवस्थित.
इथं प्रोजेक्शन लाईनने हे ड्रॉ करतो. त्याच्यानंतर ही जी हाईट आहे सेम हाईट इथं राहील. ओके, तेवढ्यावरती कव्हर केलं. हे कसं काढलं कळालं सगळ्यांना? दिस अँगल इज ऑफ हाऊ मच? 40 degree. 40 डिग्री. ओके, नाव जो काय सॉलिड आहे त्याला मी डार्क करतो, म्हणजे चॉकलेट लाईन तुम्ही करताना डार्क करायचं आहे. जे ग्रीन कलर मध्ये आहे ते एकदम फेंट ठेवायचं आहे. आपण कलर कोडिंग पहिल्यांदाच डिसाईड केलेले असल्यामुळं तुम्हाला ड्रॉ करताना काही अडचण यायची गरज नाही. ओके, सो दिस इज द सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज मधला फ्रंट व्ह्यू मी या ठिकाणी ड्रॉ केलेला आहे. त्याला नोटेशन्स देतो मी जसेच्या तसे. हा इथं पॉइंट आहे AF, त्याच्यावरती इथं 2 पॉइंट आहेत, ते आहेत BF, DF, आणि हा इकडच्या कोपऱ्यावरती आहे हा. बरोबर आहे का चुकलंय काहीतरी? खाली CF. करेक्ट, खाली हा जो पॉइंट आहे हा CF पाहिजे, कारण C वरती रेस्ट होणार आहे. आता हा जो सॉलिड आहे हा C वरती रेस्ट होणार आहे. CF. Similarly, here we get CF dash. Here we get BF dash, DF dash, and here it is AF dash. Okay, understood? ह्याची इथपर्यंत कोणाला काही शंका आहे का? नो सर. ओके, आता आपण त्याच्या खालच्या स्टेप मध्ये जाऊ. याचा टॉप व्ह्यू काढूया. तर त्याच्यासाठी मी काय करतो, प्रोजेक्शन घेतो याच्या व्ह्यू मधून. याच्या व्ह्यू मधून प्रोजेक्शन घेतो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. टॉप व्ह्यू काढायचा आहे, याचा मदत घ्यायची आहे आपल्याला. ओके, सिमिलरली याच्यामधून पण घेतो. प्रत्येक पॉइंट मधून घेतोय मी. ज्या ठिकाणी 2 लाईन क्रॉस होतात एकमेकाला त्या ठिकाणी आपल्याला पॉइंट असतोच. त्या प्रत्येक पॉइंट मधून मी प्रोजेक्शन लाईन घेतो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. हे असं का होतंय? ओके, ठीक आहे. Similarly, I'll take projection line from the first stage, top view of the first stage. काय याला काय झालं? हा जो प्रोजेक्शन लाईनचा कलर आहे ना त्याचा प्रॉब्लेम आहे का माउसचा आहे, काही कळायला मार्ग नाही. ओके ओके, गुड. ओके, आता मी काय करतो, या ठिकाणी त्याचे जे क्रॉसिंग पॉइंट आहेत ते पॉइंटला मी नोटेशन देतो. वरून येणारी ए ची लाईन आणि इकडून येणारी ए ची लाईन ज्या ठिकाणी क्रॉस होतात तिथे मला इथे
एक पॉइंट मिळतो. हा पॉइंट कसा आला कळाला? Yes. Yes. sir. हा पॉइंट कोणता असेल आता? AH. Yes. AH करेक्ट. सिमिलरली BH. सगळ्यांनी लक्ष द्या बघा, सगळ्यांना समजलं पाहिजे. हे परत म्हणायचं नाही हे समजलं नाही ते येत नाही. मी तर सगळं व्यवस्थित त्याच्यासाठी सांगतोय. एखादा पॉइंट नाही आला तर लगेच विचारा मला. ओके. सिमिलरली मग ह्याला मी नाव पण देऊन घेतो लगेच, म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही. सो दिस पॉइंट इज AH. Here it is BH. Here it is CH. CH. And this one is DH. ओके. सिमिलरली इथं आता पॉइंट द्यायची गरज आहे का? इकडे डायरेक्ट नाव लिहू इथं AH डॅश AH dash. Here it is BH dash. This one is CH dash, and here it is DH dash. DH dash. ओके. आता काय करू, विजिबल आणि इनविजिबल लाईन्स कोणत्या आहेत ते आपल्याला इथं बघायचे आहेत. ओके. आता ऑब्झर्वरची पोझिशन कुठं आहे? सो हियर this one is the position of observer. ओके. आता पहिल्यांदा बेस बघू आपण. तुम्ही सांगायचं मला विजिबल आहे का इनविजिबल आहे ते तुम्ही सांगायचं मला. मी काल तुम्हाला सांगितलं कसं बघायचं आहे ते. ओके. A to B visible or invisible? Visible. It is visible. दिसणार आहे वर. So draw it with the continuous dark line. जास्त डार्क झाली, जरा चेंज करतो मी. ओके. B to C visible or invisible? Invisible. Invisible. इनविजिबल. बघा बरं का, सगळ्यांना हे समजलं पाहिजे. B to C is the invisible. This line will not be. ह्याला काय झालं आता? B to C it is invisible. Now C to D. C to D visible or Visible. invisible? Invisible. Invisible, correct. So it is invisible. सगळ्यांना समजतंय का बघा? काही ठराविक विद्यार्थी सांगतायत, बाकीचे लक्ष द्या थोडस. ठीक आहे. त्याच्यानंतर D to A Visible. visible. विजिबल आहे. ओके. सगळ्यांनी लक्ष द्या बरं, सगळ्यांनी सांगत जावा, बोलत जावा. ठीक आहे. सांगा काहीतरी. लग्नाच्या पंक्तीत बसल्यावर कसं मागताय लगेच? हा, भात आला नाही, भात 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 ओरडताय किती. इथं एवढं सांगायचं चालू आहे तर इथं नाही जमत. तिथं पार ती पॅन्ट फाडताय त्या वाढणाराची. ठीक आहे. आता त्याचा आपण टॉपचा जो अप्पर बेस आहे त्याची विजिबिलिटी चेक करू. A to B visible or invisible? Visible. Visible. B to C Visible. विजिबल आहे. विजिबल आहे ना? ओके. असं सगळ्यांचे आन्सर आले पाहिजेत, पटापट बोललं पाहिजे. C to D Visible. विजिबल. visible.
D to A, visible, again it is visible. Okay, आता longer edge, AH to AH dash, visible, it is visible. ही कशी आहे? visible आहे. Okay, so AH to AH dash with the visible line. BH to BH dash, invisible, BH visible, to BH dash Visible. कशी आहे? visible, व्हिजिबल आहे. करेक्ट, व्हिजिबल आहे, दिसणार आहे. वरून बघितल्यानंतर बीएच आणि बीएच डॅश, ह्याला ए ची ही जी लाईन आहे ती आडवी येत नाही. तुम्ही इमॅजिन करून बघा, कारण ए पासून बी पर्यंत असा तिरका स्लोप आहे आणि बी आउटसाइडला आहे. त्यामुळे वरून बघितल्यानंतर बीएच टू बीएच डॅश किंवा बी बी ही जी लाईन आहे ती कशी आहे? व्हिजिबल आहे. म्हणून ती आपण डार्क लाईनने ड्रॉ करणार आहे. So draw with the dark line. Now C to CH, C to CH to CH dash, it is invisible. बरोबर आहे. परंतु या ठिकाणी आपला रूल कसा आहे, आता इथं जी कंटिन्युअस लाईन आहे त्याच्यावरती आपण जर डॉटेड काढली तर आपल्याला कुठली लाईन दिसणार? शेवटी continue, कंटिन्युअसच दिसणार. पण आता ही लाईन कुठून कुठपर्यंत आहे बघा. ही कंटिन्युअस लाईन जी आहे या सीएच पॉइंट पासून एच डॅश पर्यंत आहे आणि जी डॉटेड लाईन आहे ती कुठून कुठपर्यंत आहे? सीएच पासून सीएच डॅश पर्यंत आहे. म्हणजे इथपर्यंत आपल्याला डार्कच लाईन दिसणार, पण इथून पुढं आपल्याला कशी लाईन दिसणार? डॉटेड लाईन दिसणार. सो आय विल ड्रॉ हिअर. हा पिंक कलर म्हणजे डॉटेड लाईन काढायची बरं का तुम्ही. सो दिस इज डॉटेड. जी पिंक कलर मध्ये एच डॅश पासून सीएच डॅश पर्यंत काढलेली आहे ती कशी दिसणार आहे? डॉटेड दिसणार. आणि त्याच्या पाठीमागची जी आहे एच डॅश पासून सीएच पर्यंत तिथं पण डॉटेड लाईन आहे, परंतु त्याच्यावरती कंटिन्युअस लाईन येते म्हणून तिथं कंटिन्युअस दिसणार आपल्याला. ओके, नाउ डीएच टू डीएच डॅश, visible, व्हिजिबल. करेक्ट. ओके ओके, दिस इज द सेकंड स्टेज. इथपर्यंत समजलं? इथपर्यंत कोणाला काही शंका? No, sir. ओके, आता याच्या पुढे जाऊ आपण तिसऱ्या स्टेजला. सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्या. आता या तिसऱ्या स्टेज मध्ये त्यांनी काय दिलेलं आहे की तीच लाईन जिनं हॉरिझॉन्टल प्लेन बरोबर 40 डिग्रीचा अँगल केला, त्याच लाईनने व्हर्टिकल प्लेन बरोबर 30 डिग्रीचा अँगल केला. बरोबर आहे? असंच दिलंय ना? प्रॉब्लेम वाचा बघू. बरोबर आहे का? तसंच आहे का? yes sir, हा. मग आता इथं एक अडचण काय आहे की तो जो दिलेला अँगल आहे हा ट्रू अँगल आहे. हा काय आहे? ट्रू अँगल आहे. आणि इथं जर टॉप व्ह्यू मध्ये आपण बघितलं तर ती लाईन कोणती आहे? सीएच सीएच डॅश. बरोबर आहे, ज्याच्या बरोबर अँगल दिलेला आहे. आता ही सीएच सीएच डॅश या ठिकाणी ट्रू राहिलेली आहे का? काय अपिअरंट झालेली आहे? म्हणजे parent, फ्रंट व्ह्यू मध्ये सीएफ सीएफ डॅशचं जेवढं डिस्टन्स आहे तेवढंच डिस्टन्स सीएच सीएच डॅशचं राहिलेलं आहे का? नाही. नाही. ती कशी झाली आहे? Apparent. अपरंट झाली. आणि अँगल कसला दिलेला आहे? ट्रू दिलेला आहे. True. म्हणजे आपल्याला इथं काय करावं लागेल? अपरंट अँगल काढून घ्यावा लागेल. बरोबर आहे? मग अपरंट अँगल कसा काढायचा तर ते पाठीमागे पण बघितलं होतं. इथं अजून परत एकदा दाखवतो. म्हणजे काढावं लागणारच आहे आपल्याला. इथं हा स्क्वेअर खोडू का? इथं हा इरेज करू का? Yes, sir. तुम्हाला असं साईडला काढायचं बरं का, त्याच्याशिवाय तुम्हाला इथं ॲक्युरेट स्क्वेअर काढता येत नाही. आता काय करायचं त्यासाठी आपल्याला, तर इथं एक लाईन घेतो मी अशी.
आय विल टेक वन लाईन हिअर. ओके, आता त्यांनी अँगल दिलेला आहे 30. किती दिलेला आहे? 30. तर तेवढ्या 30 अँगल याच्यावरती कुठेही एक पॉइंट घेतो आणि याच्यापासून मी अशी एक 30 ची लाईन ड्रॉ करतो. समजलं इथपर्यंत काय केलं? Yes, So sir. this angle is of अरे काय झालं याला? This angle is of 30 डिग्री. आता याच्यावरती हा ट्रू अँगल आहे, त्याच्यामुळं याच्यावरती ट्रू लेंथ जी आहे याची म्हणजे CF पासून CF डॅश पर्यंत ही ट्रू लेंथ आहे, किंवा इथली जरी घेतली तरी चालते. CF पासून CF डॅश पर्यंत जी काही ट्रू लेंथ आहे ती मी याच्यावरती मार्क करतो. ओके, आणि तिथं दुसरी हॉरिझॉन्टल लाईन घेतो जी याला परफेक्टली पॅरलल पाहिजे. वरची जी आपण काढलेली लाईन आहे त्याला कशी पाहिजे? ही ॲक्युरेटली पॅरल पाहिजे. ती जर ॲक्युरेटली पॅरल नसेल ही आपण काढलेली लाईन आताची, तर येणारा अँगल हा वेगळा येतो. इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, आता काय करायचं आपल्याला? जी अपीरंट लेंथ तयार झालेली आहे म्हणजे ही CH2 CH डॅश, CH2 CH डॅश एवढं डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्यायचं, या पॉइंट वरती ठेवायचं. इथं पॉइंट पण दाखवतो मला. या पॉइंट वरती ठेवायचं इथल्या, आणि या पॉइंट वरती ठेवून याला काय करायचं आपल्याला? इथं मार्क करायचा. कळालं मी काय केलं? Sir, apparent. काय केलं? अपीरंट डिस्टन्स घेतलं CH पासून CH डॅश पर्यंत, या कंपासचं टोक इथं ठेवलं आणि त्या लाईनला इथं मार्क केला. ही जी लाईन आली ही आली अपीरंट लाईन. मग ही लाईन मी काय केली? कनेक्ट करून घेतो आता. सो आय विल कनेक्ट दिस लाईन टू दॅट पॉइंट. मग या ठिकाणी येणारा जो अँगल आहे तो मेजर करायचा आहे. कोणतरी करताय का मेजर लगेच? नाही, तुम्ही काढलेलंच नसणार आहे अजून. हा जो अँगल असेल हा अँगल असेल बीटा, म्हणजे 40. अपीरंट. 40 डिग्री. किती येतोय? 40. 40 येतोय का? 40 येतोय. 42. ओके, मग 40 डिग्री अँगल जो आहे तो अँगल घ्यायचा. 40 डिग्री अँगल कंपास मध्ये घ्यायचा आणि इकडून तुम्ही या बाजूला 40 डिग्री घेऊ शकता किंवा या बाजूला घेऊ शकता. कोणत्याही बाजूला घेतलं तरी अडचण येत नाही, दोन्हीही बरोबर आहे. मग मी इथं या बाजूला घेतो. सो टेक 40 डिग्री टू द VP. हा VP बरोबरचा अँगल आहे. आता याच्यावरती आपल्याला काय करायचं आहे? ही CH डॅश जी लाईन आहे ज्याच्याबरोबर अँगल दिलेला आहे, इथून पुढे लक्ष द्या बरं का सगळ्यांनी, कारण ही तिसरी स्टेज घेतली नव्हती. सोपी आहे, काही अडचण नाही. हा CH डॅश जो आहे तो आपल्याला या लाईन वरती घ्यायचा आहे आणि जशीच्या तशी ही जी डायग्राम आहे ती फिरवून याच्यावरती ठेवायची आहे. आलं लक्षात तुमच्या? हा CH डॅश याच्यावरती ठेवला की बाकीची डायग्राम पण काय होईल? अशी फिरेल ना, मग त्याच्या रिलेटेड बाकीचे पॉइंट्स पण फिरतील. ओके, आता CH डॅशचा अँगल आहे का VP बरोबर? काहीच नाही, शून्य अँगल आहे. तो आपण 40 केला. मग CH डॅश 40 झाला म्हणजे त्याच्या रिलेटेड बाकीचे पॉइंट पण काय होणार? रोटेट होणार. त्याच्यासाठी सोपी मेथड काय आहे? तर त्याच्या प्रोजेक्शन लाईन आहेत पॅरलल आणि परपेंडिक्युलर असणाऱ्या, त्याचा आपल्याला वापर करायचा आहे. मग त्याच्यासाठी मी काय करतो, या ठिकाणी कुठेतरी ठराविक अंतरावरती हा CH पॉइंट घेतो आणि हा इथं CH डॅश घेतो. ओके, ठीक आहे ना? एवढा इथून इथपर्यंत, इथून थोडासा मोठा होतोय हा, इथपर्यंत घेतो मी. ओके, मग हा पॉइंट मला मिळाला CH and this one is
CH डॅश CH डॅश. ओके, आता याच्या अकॉर्डिंगली बाकीचे पॉइंट आपल्याला प्लॉट करायचे आहेत. मग कसे करायचे प्लॉट? तर सी मधून जाणारी लाईन आता काय काढायची गरज नाही. पहिल्यांदा बेस कंप्लीट करू. ठीक आहे, म्हणजे हॉरिझॉन्टल लाईन. मग सी पासून एवढ्या अंतरावरती, हे बघा, सी पासून एवढ्या अंतरावरती जर आपण याला परपेंडिक्युलर लाईन काढली तर आपल्याला तिथं 2 पॉइंट मिळू शकतात. ठीक आहे, मग इकडे पण तेवढंच अंतर असणार आहे. मग मी तेवढ्या अंतरावरती, इथून एवढ्या अंतरावरती एक लाईन ड्रॉ करतो जी याला कशी असणार आहे, परपेंडिक्युलर असणार आहे. सो आय विल ड्रॉ वन लाईन हियर. हे समजलं सगळ्यांना मी काय केलं? किती अंतरावर घेतलं सर? ह्या CH पासून हे एवढं अंतर घेतलं ह्या लाईन वरती, जिथं आपल्याला BH आणि DH मिळणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर CH पासून पाठीमाग AH पर्यंतचं डिस्टन्स घेतलं आणि तिथे एक पॉइंट मार्क करतो मी आता. फक्त इथे एक पॉइंट मार्क केला. ठीक आहे, तिथं मला AH मिळेल. सिमिलरली CH डॅश पासून तेवढंच डिस्टन्स इथपर्यंतचं डिस्टन्स घेतो आणि एक दुसरी परपेंडिक्युलर लाईन मी ड्रॉ करतो. काय कुठं आहे लाईन? ओके, याच्यावरती मला 2 पॉइंट मिळतील. एक म्हणजे DH डॅश मिळेल आणि इकडं BH डॅश मिळेल. आता AH डॅश जो आहे त्याच्यासाठी CH डॅश पासून एवढं डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतो मी आणि याला इथं मार्क करतो. ठीक आहे, मग त्या लाईन वरती 4 पॉइंट आहेत. ते 4 पॉइंटची नावं देतो मी लागलीच. सगळे एकदम देण्यापेक्षा तुम्हाला पण लक्षात येईल. सो हा पॉइंट आहे AH आणि इथं हा पॉइंट आहे AH डॅश. समजला? AH आणि AH डॅश कसा आला? ते डिस्टन्स मी तिथे प्लॉट केले पाठीमागच्या सेकंड स्टेजच्या टॉप व्ह्यू मधून डायरेक्टली तिथं प्लॉट केले. ओके, आता ही जी मधली लाईन आहे त्याच्यापासून इकडं आणि इकडं अशा 2 पॅरलल लाईन आहेत. तर तेवढं मी डिस्टन्स कंपास मध्ये घेतो. या लाईन पासून या लाईनचं डिस्टन्स घेतो. हे डिस्टन्स घेताना शक्यतो जी वरून आलेली लाईन आहे त्याच्याशी रिलेटेड घ्या, कारण मुलं कंपासचं टोक इथे ठेवतात आणि याचं टोक इथे ठेवण्याऐवजी थोडस जरी इकडे ठेवलं तरी त्याच्यामुळे आन्सर आपले चेंज होतात. सर ते डिस्टन्स कसं घेतलं आणखीन एकदा सांगा ना. कोणतं सांगू याच्यातलं? ते CH पासून AH पर्यंत. CH पासून AH पर्यंत इथून इथपर्यंतचे डिस्टन्स आहे. CH पासून AH हे जे डिस्टन्स आहे हे कंपास मध्ये घेतलं, CH वरती ठेवलं आणि त्यालाच पाठीमागं मार्क केलं. तिथं मला AH मिळाला. ओके सर. हा, मग त्याच्यानंतर याच्यापासून एवढ्या अंतरावरती मी एक पॅरलल लाईन ड्रॉ करतो. कोणत्याही मेथडने तुम्ही जाऊ शकता. इथून डायरेक्ट हे डिस्टन्स कंपास मध्ये घेऊन इकडे मार्क केलं तरी पण चालतं आणि इथून हे डिस्टन्स घेऊन कंपास मधून पॅरलल लाईन ड्रॉ केली तरी चालते. मी इथून ही एक पॅरलल लाईन ड्रॉ करतो. इथं मला पॉइंट मिळेल आता DH डॅश आणि हा DH आणि या बाजूला तेवढ्याच डिस्टन्स वरती दुसरी पॅरलल लाईन ड्रॉ करतो मी. इथं मला कोणते पॉइंट मिळतील आता? BH आणि BH डॅश. बरोबर आहे का? मी काहीच केलेलं नाही, फक्त जशीच्या तशी फिगर रोटेट केलेली आहे. प्रत्येकाची वेगवेगळी मेथड असू शकते रोटेट करण्यासाठी. BH डॅश, इथं हा आला DH and this one is the DH डॅश. आता हे सगळे पॉइंट्स कनेक्ट करायचे. इथं जशी फिगर आहे तशीच फिगर इथं असली पाहिजे. ओके, मी पहिल्यांदा काय करतो, डार्क. तुम्हाला अजून एक महत्वाची गोष्ट सांगतो की जी आउटलाईन असते डायग्रामची ती कधीच डॉटेड असत नाही. आउटलाईन म्हणजे ह्या बाहेरच्या ज्या लाईन्स आहेत या कधीच डॉटेड असत नाहीत. त्या कायम कंटिन्युअस लाईन असतात. त्यामुळे जरी तुम्हाला एखाद्या लाईन बद्दल वाटलं, तर पुन्हा अजून मी काय सांगितलं, 2 कंटिन्युअस लाईन कधीच एकमेकाला क्रॉस होत नाहीत.
जर दोन कंटिन्युअस लाईन एकमेकाला क्रॉस होत असतील, छेदून जात असतील पुढे, तर समजायचं त्यातली एक लाईन आपल्याला डॉटेड काढायला पाहिजे. ओके, किंवा कोणती तरी त्यातली डॉटेड 100% असते. BH to BH dash, BH dash to that CH2 again, CH dash 2, CH dash 2. असं काय व्हायला लागले, शाई संपली काय ह्याची पण. DH dash 2 CH dash, आणि हे पण परत कंटिन्युअस लाईननेच आहे. सेकंड स्टेज मध्ये बघितलं तर जशी सेकंड स्टेज मध्ये डायग्राम आहे तशीच डायग्राम मी काढतोय, फक्त थोडस 40 डिग्रीने आपण त्याला काय केलेलं आहे, रोटेट केलेलं आहे. ओके, हिअर ऑल्सो सेम. इथून परत टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. आता याच्यानंतर तिथं ज्या डॉटेड लाईन आहेत, सेकंड स्टेजच्या टॉप मध्ये ज्या डॉटेड आहेत, त्या इथं कशा यायला पाहिजेत, डॉटेड यायला पाहिजे. ओके, आता AH टू AH डॅश ही कंटिन्युअस आहे, म्हणून मी पहिल्यांदा इथं ती कंटिन्युअस काढतो. ओके, आणि त्याच्या पुढची जी आहे डॉटेड CH टू CH डॅश डॉटेड आहे, म्हणून ती पिंक कलरने ड्रॉ करतो. बघा, तिथं जशी आहे तशीच मी इथे ठेवलेली आहे. ओके, हे कळालं तुम्हाला? येस सर. इथला जो अँगल आहे तो अँगल आहे बीटा. हा 40 डिग्री लिहिण्यापेक्षा इथं आपण काय लिहायचा, काय कलरला काय झालं माउसला, हा अँगल आहे बीटा. सो राईट हिअर इट इज बीटा. ओके, आता याचा फ्रंट व्ह्यू काढायचा. आता याचा फ्रंट व्ह्यू काढायचा म्हणजे सेम प्रोसेस परत, पण ऑब्झर्वरची पोझिशन कुठं असणार आहे आता, बॉटमला. बॉटमला. करेक्ट, इथं असणार आहे. ऑब्झर्वर आता या बाजूने बघतोय, या बाजूने ऑब्झर्वर बघतोय आता त्याला. ओके, आणि मग त्याच्यानुसार फ्रंट व्ह्यू मध्ये जे काय दिसेल ते आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे. किती वेळ आहे आपल्याकडे, अजून आहे थोडासा वेळ, बघूया. तोपर्यंत बाकीचे काढायला चालू करा. मी इथं फ्रंट व्ह्यू काढतो. F dash. Take projection in upward direction. प्रत्येक पॉइंट मधून प्रोजेक्शन घ्यायचं आहे. Similarly here also. आता इथं प्रोजेक्शन लाईन भरपूर येणार आहे, त्याच्यामुळे पॉइंट घेताना चुकायचं नाही.
बरोबर पॉइंट ज्या त्या ठिकाणी आले पाहिजेत आणि ते पॉइंट आपल्याला परत व्हिजिबिलिटी चेक करून जोडायचे आहेत. इथं व्हिजिबिलिटी खूप महत्वाची आहे. ठीक आहे, एकाच लाईन वरती येत असं कन्सिडर करतो मी सध्या. तुम्ही कसं येते तसं काढा. ओके, आता याच्यामध्ये प्रोजेक्शन पहिल्यांदा बेसचे प्रोजेक्शन घेतो मी. डीएच आणि बीएच डॅशची लाईन एकत्रच जाते. कोणती कोणती? डीएच आणि बीएच डॅश. डीएच आणि बीएच डॅश ची एकत्र जाते का? जाऊ द्या, काय अडचण नाही. फ्रंट व्ह्यू मध्ये ते वर खाली येतील पॉइंट. जसे जात आहेत तसे घ्या. ओके, पहिल्यांदा मी बेसचे पॉइंट घेतो आणि मग अप्पर बेसचे घेतो, म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही. इथं अप्पर बेसचा ए मधून आलेली लाईन आणि इकडून ए मधून आलेली लाईन या ठिकाणी क्रॉस होते. या ठिकाणी क्रॉस होते. त्याच्यानंतर बी मधून आलेली लाईन आणि इथं बी मधून आलेली लाईन या ठिकाणी क्रॉस होते. सी मधून आलेली इकडची आणि इकडची लाईन या कॉर्नर. बघा, सी पॉइंट बरोबर जो आपण इथं घेतला होता ना राईट साईडला, तो बरोबर XY वरती आला, जो HP वरती टेकवलेला आहे, रेस्ट आहे. डी ला मग परत इथं आला. त्याच्यानंतर त्याला मी नाव देतो लगेच. सो this point is AF, here this is BF, this one is CF, this is DF. ओके, हे पॉइंट झाले. आता अप्पर बेसचे पॉइंट. आता सी मधून आणि ए मधून एकच लाईन आलेली आहे. ठीक आहे, काय अडचण नाही. हे जे अप्पर बेसचे जे कॉर्नर्स आहेत त्याच्यामधून प्रोजेक्शन लाईन्स घेतो मी. याच्यामधून एक सी मधून ऑलरेडी आलेले आहे. आता सगळे पॉइंट प्लॉट करतो मी इथं. सो इकडून ए मधून आलेली, AF डॅश मधून आलेली आणि इथं AH डॅश मधून आलेली ही जी लाईन आहे, जिथं क्रॉस होतात तिथं हा येतो AF डॅश. इथं बी मधून आलेली आणि इथं बी मधून आलेली, हा इथं होतो BF डॅश. इकडं सी मधून आलेली आणि इथं सी मधून आलेली इथं आहे बघा. सो दिस पॉइंट इज CF डॅश. इथं डी मधून आलेली आणि इथं डी मधून आलेली इथं क्रॉस होते, म्हणून इट इज CDF. ह्याला मी नाव पण देतो लागलीच, म्हणजे आपल्याला जोडायला सोपं जाईल. सो दिस इज AF डॅश. दिस वन इज BF dash. This is CF dash. This is DF dash. ओके, आता आपल्याला कनेक्ट करायचं आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी काय सांगितलं, व्हिजिबिलिटी चेक करणं एवढं काही जणांना प्रॉब्लेम येतो. तर त्याच्यासाठी मी काही गोष्टी सांगतो ज्याच्यामुळं बऱ्यापैकी प्रॉब्लेम तुमचा कव्हर होतो, ज्यात तुम्हाला जास्त इमॅजिनेशन वापरावं लागत नाही. ह्या थोड्याशा ट्रिक्स आहेत बरं का, ज्या 99% प्रॉब्लेमसाठी तुम्ही वापरू शकता. तर त्याच्यातली पहिली ट्रिक्स अशी आहे की ज्या आउटलाईन आहे, ओके, पूर्ण जी आउटलाईन आहे ती आपल्याला डार्क काढता येते. ओके, ती कशी काढता येते? डार्क काढता येते. म्हणजे मी ती डार्क काढतो पहिल्यांदा. ज्यांना इमॅजिनेशन ज्यांचं चांगलं आहे त्यांच्यासाठी काहीच अडचण नाही, पण मी जरी इथे तुम्हाला इमॅजिनेशन करून दाखवलं तर ते सगळ्याच विद्यार्थ्यांना येईल असंही नाही. पहिल्या सुरुवातीला जी आउटलाईन आहे
ती मी डार्क काढतो. सगळ्यांनी लिहून घ्या पाहिजे. आउटलाईन शुड बी विजिबल और विथ द डार्क लाईन. आता ऑब्झर्वर या बाजूने बघतोय, म्हणजे ह्याचा जो अप्पर बेस आहे हा पूर्णपणे व्हिजिबल असेल का इनव्हिजिबल असेल? हॅलो, विजिबल. व्हिजिबल असेल, बरोबर आहे. विजिबल. हा व्हिजिबल आहे. मग आता या अप्पर बेस मध्ये फक्त हा बीच पॉइंट राहिलेला आहे, तो पण मी कनेक्ट करून घेतो. ठीक आहे. आता जवळजवळ सगळ्या लाईन झाल्या आहेत. लॉंगर एज मध्ये पण 2 एज झालेले आहेत. आता 2च एज राहिलेले आहेत लॉंगर. एक म्हणजे बीएफ टू बीएफ डॅश आणि डीएफ टू डीएफ डॅश. तर ह्या दोन्हीपैकी एक कंटिन्युअस लाईनने काढावं लागणार आहे आणि एक डॉटेड लाईनने काढावे लागणार आहे. कोणती आहे ती? इनविजिबल. कंटिन्युअसने कोणती काढावी लागणार? डॅश. बघा जरा व्हिजिबिलिटी चेक करा. ऑब्झर्वरच्या समोर जवळ ज्या लाईन असतात त्या व्हिजिबल दिसतात. मग आता बीएफ बीएच ओके, बीएच बीएच डॅश ही जवळ आहे का डीएच डीएच डॅश जवळ आहे ऑब्झर्वरच्या? BH डॅश. म्हणजे ती कशी काढावी लागणार आपल्याला? विजिबल. व्हिजिबल काढावी लागणार आहे. सो वी ड्रॉ बीएफ बीएफ डॅश विथ द व्हिजिबल लाईन and df dash with the dotted line. ओके. आता अप्पर बेस झाला, पण लोअर बेसच्या 2 साइड राहिलेल्या आहेत. एक म्हणजे CF टू DF आणि DF टू AF. आता ह्या 2 कशा असतील? आता एक महत्वाचा मुद्दा, AF टू DF ही डॉटेड नसणार आहे, सॉरी कंटिन्युअस नसणार आहे. का? तर त्याचे कारण सांगतो मी. जर मी इथं कंटिन्युअस लाईन ड्रॉ केली AF पासून DF पर्यंत, जर कंटिन्युअस लाईन ड्रॉ केली तर ती दुसऱ्या लाईनला काय होते? क्रॉस होते. आणि मी काय सांगितलं, 2 कंटिन्युअस लाईन एकमेकांना क्रॉस होत नाही. म्हणजे एक तर बीएफ बीएफ डॅश डॉटेड असायला पाहिजे किंवा एएफ डीएफ डॅश एएफ डीएफ जी आहे ती डॉटेड असायला पाहिजे. मग दोन्हीपैकी कोणती डॉटेड असेल? एएफ डॉटेड असेल. सो ड्रॉ इट विथ द डॉटेड लाईन. आता राहिला प्रश्न सीएफ डीएफ चा. तर सीएफ डीएफ ही कशी असेल? विजिबल. कशी असेल? इनव्हिजिबल असेल. कशी असेल? इनव्हिजिबल असेल. कारण ती ऑब्झर्वर पासून पलीकडच्या बाजूला आहे. आणि ती का दिसत नाही? तर सीएच डॅश ही जी लॉंगर एज आहे त्याच्या पाठीमाग आहे ती सीएच डीएच, त्याच्यामुळे ती इनव्हिजिबल आहे. ओके. म्हणून त्या ठिकाणी ही जी लाईन जाणारी आहे ही सुद्धा डॉटेड आहे. समजलं? झाला सगळा प्रॉब्लेम कंप्लीट? यस. या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या लक्षात असेल की जसं प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे तसाच स्क्वेअर प्रिझम आपण घेतलेला आहे. त्याच्या साइड 40 घेतलेल्या आहेत, हाईट 70 घेतलेले आहे. त्याच्यानंतर ही जी थर्ड स्टेज आहे, ऍक्च्युली प्रॉब्लेम हा थर्ड स्टेज साठी दिलेला असतो, पण आपण तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज आणि थर्ड स्टेज असा काढतो, कारण आपण डायरेक्टली थर्ड स्टेज काढू शकत नाही. ह्याच्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे का? Is anyone having any doubt?
तुमची अटेंडन्स घेतली का ह्याच्या आधीच्या लेक्चरला? हॅलो, नो सर. कोणाच लेक्चर होतो बरं ह्याच्या आधी? ओके, M2 चं होतं, घेतले असले अटेंडन्स. सर, today's diagram is so interesting. I have enjoyed it. Okay. Actually there are so many diagrams. ही एकदम सिंपल स्टेजची डायग्राम आहे, म्हणजे ज्याच्यामध्ये 2 अँगल दिलेले आहेत. ओके, so all of you please read that problems and try to draw it. अंडरस्टँडिंग करण्याचा प्रयत्न करा, इमॅजिनेशन वाढवण्याचा प्रयत्न करा, तर काहीतरी याचा उपयोग होईल तुम्हाला पुढे जाऊन. अदरवाईज तुम्ही ऑटोकॅड घ्याल, सोडवण्यासाठी घ्याल, ANSYS घ्याल, पण तुमचं जर बेसिक हे नसेल तर तुम्हाला ते ड्रॉ करता येणार नाही. ओके, आणि आता सध्या फ्लो मध्ये चांगलं तुम्हाला शिकता येईल, थोडंसं लक्ष द्यायची गरज आहे. वी हॅव बिफोर दॅट very nice results for the engineering graphics. Engineering graphics is actually very tough subject if it is not understand. So ठीक आहे, मला वाटतं टाइम झालेला आहे. So all are requested to please put your roll numbers into the chat box. सर कालच्या डायग्रामची पण थर्ड स्टेप अशीच काढायची ना? हा, अशीच काढायची, सेम सेम. त्याला पण हा अँगल तुम्हाला घ्यायला लागतो बरं का, अपेरंट अँगल. म्हणून आज मुद्दाम अपेरंट अँगलचा घेतला मी. बाकीच्यांनी कालची पण डायग्राम काढा आणि मला हे करा, फोटो टाका जर काढली तर. ओके, त्याच्यामध्ये पण व्हिजिबिलिटी वगैरे तुम्हाला बघायला मिळेल. सगळ्यांनी टाकले रोल नंबर? Okay, thank you all of you. Now I am going to end the lecture.